बकरी अवल हिस्से अवल बाब शुरू और पागी के द मुत्तक़ियान सिफात शुरू और द द्रेव डलो ज़िक्र को द आगा द्रेव डलो ना दा अव्वलने डला दा पदी के द मुत्तक़ियान पिंज़ सिफात ज़िक्र की कम सड़ी चे द कुरान न रड़ा हासिल की आगा ता मुत्तक़ी हुई और दक के मुत्तक़ी द पेजनगलो टोल सो सिफात दिया रखो पिंज़ सिफात अवलने सिफात युमिनून बिल गैब अक़ीदा में बराबरी द्वैम सिफात हो वो युकीमून अस्सलात द मुंज़ बपाबंदी नने अकद्रेम सिफात ज़िक्र की व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून द बाज़ अगा मालूना अल्लाह फरमाई कि मुंग दे मुत्तक़ियान तवरकड़ी दी युनफ़िक़ून नदी अल्लाह पलार चे खर्च कई व मिम्मा द बाज़ अगा मालूना रज़क़नाहुम चवरकड़ी दी मुंग दे मुत्तक़ियान ता युनफ़िक़ून खर्च कई दी पलार दा अल्लाह के तर्जुमा लिखी दाऊसो दो इबादत मालिया से कर दे हाँ माली इबादत के होता हुई जेब तब लगला सरा से अवल जिक्र को इबादत कल्बी युमिनून बिल गैब मोमिन व पसलू रूगी द्वे में जिक्र को बदनी व युकीमून अस्सला बदन बेद अल्लाह अहकामात तो बिल्कुल जोड़ो बराबरी उस द्रेम जिक्र की इबादत मालिया च द बदन द पास पजामों की कम जेब दे नदी जेब नमम लगा खर्चा कई तासो पशान बनी च पैसे वर सर जंगो की रुपए खुदे राख ली न जेब के लड़म प्रूती का जेब तलाश कई ठक वाला वर कई पर चिड़े त रुपए न जुदा की ना व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून कम माल च अल्लाह वरकड़े दे नो अरबियान वही है अनफ़िक़ मा फिल जेब यअतीका मिनल गैब अनफ़िक़ मा फिल जेब यअतीका मिनल गैब जेब के चले सैया खर्च कवा अल्लाह बदल द गैब न रावली तालिबान द जेब न खर्च कई चरत पर जुन किरायत का सदका दे कर दे जाना लमा सोच पकार दे फिक्र पकार दे खबरें बहरहाल व मिम्मा दबाज आगे मालूना मिम्मा असल के सौ कानून द तयाद दे नून साकिन न पस की यरमलून के सशेराशी मिन माओ सशो मिन मा मिन जारो मा सरे उतड़ो नदा मिन शर्म ताबिल के बराशी कल कल तबईज द पार राजी व मिम्मा संगा कम कानून दे दा फसरफ के याद दे जाता हरूफ यरमलून वाला कानून खा व मिम्मा द बाज़ आगे मालून नो मिन द तबईज द पार रावड़ा खा बोले द खर्च मसला कई नुस्ताब संगारियार बाजार पर जेब लास हुई चीनी मतनखा हो जोड़ लड़ा नो अल्लाह वही न कना मिन द तबईज बाज़ द आगा माल ना टूल माल ना लग माल द अल्लाह पलार के खर्च का अल्लाह बागी तडेर लुए वजूद वर की अल्लाह बागी तडेर लुए कबूलियत वर की खुद माल अल्लाह हलार कैसे का खर्च का व मिम्मा और मिन द तबईज रोड़ो न आलिमान फरमाई वही दी की इशारा द च टोल माल पर खर्च कोलो इंसान मुकल्लफ हो न दे जरूर न दे जता ब टोल माल खर्च के स खर्च का बस काफी दखा सुमर च दे वस्ते स्ताब द 100 रुपये वसी बस्ता सल वर्कड़े स्ताब द 10 रुपये वसी ता 10 वर्कड़े स्ताब द 50 रुपये वसी ता 50 वर्कड़े खो बीखी गटा हम जोड़ेगा कने च बस अटक दरा बागू वसी दड़ी उले पोएगे कना पोएगे व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून तासु ददी आयत तायीदुली के कि द खपल माल सही सब खर्च के सूरत बकरा 219 और सूरत मुहम्मद 36 और माल व इंसाफ सर खर्च के एतदाल सर बे हर के खर्च के सूरत इसरा
29 آیات او سورت فرقان 67 آیات. طول مال ما خرچ کا گل میں لگوند کے مال خرچ کا ہوئے دے نزل خلق مستثنا آیات تھی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه کله مال خرچ کئی نو داسې مال خرچ کئی چې د کور ټولې کډې را واغستې او په خپله د ټاټ جامې چولی دي. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نه چې مطالبه د جهاد په دوران کې کیږي چې مال راوړی نو عمر فاروق صاحب او فرمایل چې ابو بکر صدیق په هر میدان کې مانا مخ کې دی دې میدان کې تیزان سو کومه مخ کې کومه. نو سیدنا عمر د خپل کور نیم مال راوړو نیم کور ته پرېښودو نیم سکو چې ابو بکر صدیق صاحب راغی نو هغه ټول مال را په مخه کړی دی او را روان دی. د الله حبیب ورته وایي چې خپل کور والا بچوله به د پکې هم څه پرېښي وکنه. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایي زما د کور والو د پاره د الله او د الله د رسول مینه کافی ده. دې ته وایي محبت، دې ته وایي شوق، دې ته وایي ذوق. خپل سر هم د الله په لار کې قربان کو نو خپل مال هم د الله په لار کې قربان کو. دا صحابه کرامو چې دا د دین ټولو شعبو ته تیار. مونږ چې درس تدریس کو جهاد کولی شو او چې کله سنگر کې پریوزي او جهاد کې بیا درس تدریس کولی شي تبلیغ کولی شي. د دین مختلف شعبې دي. مونږ چې یو کې کار کوو نور نه شو کولی. یو صحابه دي چې د دین هر شعبه کې لګیا وو. ولې ټول ژوند د الله دین ته وقف کړه. ټول ژوند د الله دین ته وقف کړو. نو عرض می دا کو صحابو کې مینې وي محبتونه د الله په لار کې د خرچ کولو. مسلمانان نن د الله په لار کې خرچ نه کوي. پکار دار چې د خپل مال صحیح په خپل رور خرچ کا. د خپل مال صحیح کې خپل خور ځان سره شریکه کا. په خپل بچو باندې خرچ کوا. خو خوراک په کوا چې بل د سپی سپی نه ګوري. خو خرچه کوا په خپل بچو مناسب اعتدال سره. په خپل بیبیم خرچ کوا. خو مال خرچ کوا شومې بلا نه سره جوړیږي. او کم سړی چې شومې د زړه تنګیږي څه کیږي. نن نه بعد خو به ان شاء الله خپل مال کې خرچ کوي کنه. خپل ملګری کمزور دی اچ کپڑی وینځي وته وای ستا د سر په پیسې په ماش وي غټه توره وکړه جان عالم. ستا د سر په پیسې په څه شوي په ماش وي اوس هم نه وي. ستا د صابون پیسې په ماش وي څه ناسو هلکه ځان ته قلم اخلي او د ابراهیم قلم د کتلې دی چې پالپنې نیمې نه زیات تک شوی دی. 2 قلمونه راوړه یو ځان له جیب کې واچوه یو ابراهیم له ورکه. څومره به د دې تبلیغي امیر صاحب دا زړه تاسو ته دعا وکړي څومره به دا زړه خوشحاله شي. ولې بای ته خرچ وکړه د الله. او یاد ساته قسم پر رب دی په دې شي باندې مې تجربه کړې. ما سره جیب کې 2 پیسې نه خو زه په دې طالبانو ډېرې لګوم زړه د کولاوی نه. او الله ګواډ چې په کوم ورځ 100 ولګوم 200 نه زیاتې الله جیب ته راولي. کم سړی چې مال د الله لار کې لګي دا بالکل ما کتلی و د خپل تجربه خبره ده. الله رب العزت د جیب ته پیسې ډېرې راولي. او کم سړی چې کنجوس وي شومه بلاوي هغه هر ټایم په 10 روپو مریاني نسوارو له ورسره هم نه وي. ته پوه شو په خبره. کرایه خو لا فرې ده څوک خو نه کوي دا سیزونه دلته ماشاءالله. او که نه دا خو خولې نه د بیزې کو نه جوړه نه کوي چې دا ګندونه ورته ورولې. نه نه داسې ده په خبره باندې پوه شې که نه. یو نسواري چې ته په ګاډي کې ناست و کیسه مې راته کړې وه نو هغه دا خو دا ډېر عجیبه مرض د لیټرین د جلړ شي دا شی د خوله کې نه چولی نو نور سم بیا نه شو کولی. نو هغه چې ته شیشې سره خوا کې کښېني شی ولي راولي که نه توکاڼې توکي ده ورته وایي چې هلکه د شیشې طرف مال راکړه زه نسوار کوم دا څیز ولم راولم.
یا ورته بس دغه ځای کښېنه چې کله نسوار ولې زه به دې خوا کېږم ته به شی ورولې هغه وایي څه نه سر دې پوه لګي مات شي ته شیم کې هغه خو خپله نسوار وټیکې ده نو هغه وایي چې کله سړی د نسوارو د غورځولو ټایم شو نو ورته وایي دې خوا شه دا سر کته که دا چونډۍ ولمه نو هغه بوټ وباسو چې سړیه پرېږده هلته به اوس څه شیشه کوله به په ما به یخ هوا لګي یخني ده وایي دې بوټ ته یې راوله ته یې نه که نه دا بوټ به څښا شي ته یې عجیبه سړی دې پاکه خوله کې یا چای دانه څښا کېږي او دا څښا بوټ پې څښا کېږي دا لکه دومره ګنده شي دی چې بوټ ته ولې بوټ څښا کوي نو بیا خولې ته ولې ورولې په خبره باندې ورسېدې نو یاد ساته د الله په لار کې خرچ کوه الله په لار کې خرچ کوئ ګلونه د غنمو د دانه تاسو وګورئ د غنمو د دانه کې یو منځ کې یو نښه راغلی ده عالمان وایي د غنمو دانه په منځ چاودې ده دا دلیل دی د دې خبره باندې چې د غنمو دا دانه ټوله ستانه ده دا په منځ پلار سره نیمه کا دا په منځ رور سره نیمه کا دا په منځ ګاونډي سره نیمه کا دا الله په لار کې خرچ کوي د الله بندگانو او عوام دا د الله په لار کې په خرچ کولو کې اکثر تکړه دي جمعتونه وګوره عوام جوړي سبحان الله مدارس وګوره عوام جوړي ډیر عوام داسې دي چې هغه د الله په لار کې خرچ کوي الله یې مالونه زیات کړل عوامو کې مالدار خلک ولې ډېر دی عوامو کې چې څومره مالدار خلک دی تاسو پټ د دغې مالدارو ډونډ ولګوئ دا مالدار د الله په لار کې خرچ کوي که د مدرسې محتمم ول لاړ شي ورته وایي چې طالبان اوږي دي د لنګر انتظام نشته نه دی وایي نیمې پیسې د لنګر په ما که مدرسو والا لړ شي ورته وایي چې مدرسه جوړېږي خښتې نشته وي ورسره سیمټ او خښتې دواړه زما شوې ځای کار کوی وي که ورپسې مدرسې والا تلي دي چې د مدرسینو تنخواګانې نه دي پوره وي هو دا نقدې والا مدرسې تنخواګانې استادانو له ورکړه عوام چې څومره مالدار دي د عوامو د مالدارۍ یو وجه دا ده او د عوامو د مالداره کېدو طریقه هم دا ده چې کم عوام د الله په لار کې خرچ کوي له 70 روپۍ لګوي الله د داسې عوامو مال زیاتوي یو ډېر مالدار سړي سره زما ملاقات وشو په ګاډي کې هم په سفر و زم په سفر و خو پېژندو مې هغه خپله خبره کوله مفتي صاحب ما به دا چای خرڅوله توره چای وي زه ډېر غریب سړی وم خو د غریبۍ په دوران کې په ما کې انفاق ماده و مدرسو باندې طالبانو باندې به ما خرچ کو وایي اوس زما په امریکا کې کاروبارونه دي او په مدرسو باندې خرچ کوم چې څومره مې وس د خپل وس نه زیات هم وي کوم نو د الله په لار کې خرچ کول دا ډېر لوی د سعادت شی دی عوام په دې شي کې ډېر تکړه دي کم ځای چې د دین کار کېږي ته ګوره عوام فورا یو 5000 ورولي ویزه شورو ما وکړه ورولې ټول ورولې بلا پیسې راجموي مولانو کې مالداره مولان کم ملاویږي ځکه د مولا نه په چړیم روپۍ نه جدا کېږي که ته ورته ووایې چې هلکه چوټیانې دي چې راځې 1000 روپۍ ځان سره راوړی هغه بانې وله ورځي هغه بانې جي پلان کې راځي هغه به راکړي هغه ته هم ویلي چې ګورې را نه شي سربنده نه وباسي دواړه یو سلای یو بل ته مو ګورې هر سړي ته خپل ځان معلوم دی تاسو هغه ته ګورې تاسو د کومې دوه بوجه ډکې راوړي دي پوهېږئ په خبرو هلکو عرض مې دا دی چې ځان کې د انفاق ماده پیدا کړئ پوه شوې که نه عوام علما په دې باب کې ډېر زیات رستو دي چې له 70 روپۍ د الله په لار کې ولګوي خو خیر دی وجه به یاده کړو عالمان غریبانان څه وي کمزوري وي بس خو نه لري که نه اوس په 5000 تنخوا کې به سړی چې موټرسایکل تیل هم برابري نو هغه به چې کم دی چېرته 40 ورکړي یا خو ځان له وایي که دا سپي لال به ما به خوړلی وي ځان له غریب خپل ټینشن په مخ اغسته نو هغه انفاق ته چته سم ځکه خو امام قرطبي یو معنی کوي ټول سبحان الله وایي وی ومما علمناهم يعلمون هغه علم چې ما ورته ورکړی دی يعلمون دی ښی خلکو ته نو عالم که غریب دی او خرچ نه کوي مدرسه وي یاره تا له عوامو جوړه کړه
جماعت تعالی عوامو جوړ کو وای ته خو تش د عوامو پیسو ته ناست وي ته به سکې وای بې وقوفه وای زما کمقله مشره و زما ناپویه مشره علما دا صرف تنخواګانو ته نه دي ناست ومما رزقناهم ينفقون د لاندې امام قرطبي وګوره هغه فرمایي ومما علمناهم يعلمون کوم علم چې الله ورکړی دی هغه علم ورته الله رب العالمین ورکړی دی خو دې د الله د رضا دپاره خلکو ته ښیي که نه ولې دا 15,000 روپۍ د دغه علم برابر جوړېدی شي علم خو د اربونو روپۍ دی دې په 15,000 روپۍ صرف د خپل کرایې په تورجن تیری او تا ته فري د الله دین ښیي ټیک ده عوامو مدرسه جوړه کړه خو عوام په ممبر توحید بیانولی شي عوامو جماعت جوړ کو خو عوام په ممبر د شرک رد کولی شي ټیک ده لانټر عوامو واچو ټیک د ښکلې قالین عوامو کو خو رد د بدعاتو عوام په ممبر کولی شي د جهاد دپاره مجاهدین عوام تیارولی شي نه به وی د عالم بد نه به وی د طالب بد نه به وی دی ته تیار خوارو نه به وی دی ته لالچیان او پیسو والا پر رب مې د قسمی مخلصان عوام هغه قوم دی چې هغې ټول عمر په دین باندې لګئی خو مخلصان علما هم هغه علما دي چې قسم په رب دی د پلاستیک چپلی اچولی کمزوري لباس اچولی خو د الله دین بیانوي او خپله گزاره کوي د علماو خپل مقام دی د عوامو خپل مقام دی د عوامو به داسې چمچه او پالش نه لګي چې پکې د علماو بېعزتي وکړي د علماو توهین وکړي د علماو سپکاوی وکړي داسې پکار ده نه ده پکار د عالم خپل مقام دی د هغې نه عالم مه کته کوه وی عالم وایي چې یاره ماله به څه راکوې جومات خو تاسو جوړ کو و ظالمه بې احساسه خبرې مه کوه د علماو چې کومې قربانۍ دي هغه عالم ته معلومي کم سړی چې خطیب وي او په یو تقریر 10,000 او 50,000 روپۍ اخلي د هغه دین سره څه کار دی د هغه د عالم شان سره څه کار دی دغه په تقریر پیسو اخیستونکي مولا او ډم وږمې کې څه فرق شته ام ټوله شپه ګډېږي 10,000 روپۍ لي ادم ټوله شپه چغې وهي او 10,000 روپۍ لي دا خو عالمان دینه دا خو د دین په نوم باندې سندرغاړي راغلي دي کوم چې واقع علما دي ربانیین دي د درس په 100 روپو ګزاره کوي او دین د الله سبحانه وتعالی بیانوي نه لالچ کوي هغه سړی لالچي کیدی شي چې په تقریر 15 او 10,000 روپو نه کم نو بانډل پیسې در پسې درولي لالچي دا سړی کیدی شي که نه دا سړی لالچي دی چې په 15-16 روپۍ په خاموشۍ سره خپل ژوند تیروي د الله د دین خدمت کوي کوم لالچي کیدی شي خطیب سړی لالچي کیدی شي دا خطبه دا په تقریرونو چې پیسې لي ته په رب یقینو که د دې دین سره کار نه لري دا هر ځای کې د دنیا شکار کیږي ما ولیدل چې کومو خطیبانو کار صرف پیسې سره و چې پیسه پې بنده شوې ده والله هغه د قادیانیت او پرویزیت ته هم تیار دی خو هغه له پیسه پکار ده نو عرض دا دی چې علما خپل علم لګي او عوام خپلې روپۍ لګي ٹھیک ده که نه او حلال مال به د الله په لار کې لګي هغه مدرسې محتمم چا پسې تللی و نو دی محتمم چې چا پسې لاړو پوه چې اوس به ته یو 500 راوباسي هسې دی فریدي نه هغه یو سره کلاړیتوب کو ده وایي چې زه مولانو سره پاتې شم راشه مولا به دیکه کمه خو هم منطقي و دی ورته وایي چې ګوله مدرسه کې کار شروع دی پیسې راوباسه دی ورته وایي یاره محتمم صاحب زما مال خو د سود او د حرامو دی حرام مال خو مدرسه کې او ته وایي راوباسه وي ستا په دې به لیډرین جوړ کړو هغه وایي چې داسې د سړي بچي باندې واړی او وایي ته راوباسه ته لګو آرام راوباسه غوسه راوباسه تاسې هم رب غرق کړی نو په دې دې غرق کړي که نه نو عرض دا دی چې حلال مال برګی د الله رب العزت په لار کې ومما رزقناهم ينفقون مال به خرج کوي د الله رب العالمین په لار کې دلته یو سوال راځي ډېر خلک یې کوي چې ومما رزقناهم رزقتو نو رزقنا د جمع متکلم صیغه راوړه د څه صیغه راوړه جمع متکلم صیغه الګ داسې پاکرو ومما رزقتهم چې ما دی لور کړل الله یوازې مال ورکی کړه بل جان امداد غواړي
یوازې ورکوي که نه لکه نو د رزقنا څه مطلب دی چې مونږ دې ته ورکړی د مونږ نه څه مطلب یو خو الله شو خو نور څوک دي نو په قرآن کې ډېرو ځایونو کې د جمع صيغه اوحینا الیک مونږ وحی کړی د تا ته نو وحی خو الله کوي د مونږ څه مطلب شو ٹھیک شو دا د جمع صيغې په قرآن کې ولې راځي عالمان صاحبان د دې ډېر جوابات کوي یو جواب خو د دې دا دی چې داسې کارونه الله سبحانه و تعالی په ذریعه د ملائکو کوي نو الله رب العالمین اډر او حکم وي اور ظاهر کې ملائک هغه کار د پاره مامور شي دا حکم اغي ته وکړي شي اغي چې کم دی بیا دا مالونه رسي اور تقسیمي خلقو ته نو الله فرمایي رزقنا چې مونږه یعنی ما او دې فرشتو ورکړي دي ٹھیک شول جی یا الله یې ورکي خو منځ کې اسبابي دا اسبابي په دې ځان سره شاملېدو په ضمن کې راوستل نو رزقنا د جمع صيغه وي دویمه خبره دویم جواب رزقنا د جمع ځکه وي چې جمع کې تعظیمي صحیح او کله چې تعظیم د فاعل ذکر شي یعنی د الله لوی رزقنا الله ورې مونږ ورکړي دي استاد ته خلک څه وایي چې تا ویلي دي که تاسو ویلي تاسو ته راشه که تاسو راشه ته وخوره که تاسو یې وخورئ دي خو زر وایي ته وخوروي په خبره باندې پوه شوې نو رزقنا الله وایي مونږ ورکړي دي د جمع صيغه الله ځان دپاره استعمال کړه دوو خبرو د وجې نه یو فایده ورکې دا ده چې خلکو ته پته ولګي چې د دې رزق ورکوونکی ذات ډېر لوی ذات دی عظمت د فعل دلالت کوي عظمت د فاعل دلالت کوي په عظمت د فعل باندې چې دا فاعل لوی دی نو دا کار هم لوی دی نو یو وجه دا ده دویم پکې بندګانو ته تعلیم دی چې کله د الله سبحانه و تعالی تذکره کوي نو په لوی شان سره کوي ځکه شان د باری تعالی ډېر لوی دی دریم جواب عالمان کوي چې دا د متشابهاتو نه ده چې الله ولې جمع راړي بس په دې الله رب العالمین پوهیږي بندگانو ته د دې هېڅ پته نشته البته بندگان به ته معنی د واحد اخلي توحید به ته مراد اخلي چې دا کارونه ټول الله رب العزت په یوازې کوي نو جمع ولې راړي بس په دې باندې الله پوهیږي مونږ ته پته نشته او وی رزقنا مالونه مونږ ورکړي دي پته لګي چې په دې کې د دې مال عزت ته اشاره د حلال مال ته مراد دی څه ته مراد دی حلال مال به د الله په لار کې خرج کړي یو سړي حرام ګټلی نو چا ورته وی چې دا خو ګنده مال دی وی مولا نه مې اورېدلي چې په زکات مال پاکیږي وی زکات به ته ورکم دا حرام به په خپله پاکي سمجھتم نو دا نه چې ګټلې دې هم په حلالو وي لګې به هم په حلالو یو جز پکې را حرام وران نشي کني کار برواني د خېټې نه به د بیرتی مولا خېټه نه جوړی چې د نظر چرګ پکې پروتي نظر د غیر الله ګډ پکې پروتي د 11مې منښته پکې پرتی د شومې او د کلیزې حلوا او شوریا پکې پرتی نه صرف حلال مال په پته خېټه سبق دی لکو حلال مال به د الله رب العالمین په هغه وبما رزقناهم ينفقون عرض مې دا کو چې مال به د الله په لار کې خرج کړي ګوره د دې مدرسو د سفیران لړشي چاندو د پاره نو ځنې ظالمان یې هغې وایي مونږ چانده بند کړې ده د الله بندنو دا خو تو خلق د الله د لار د منع کې دا پیسې مدرسې ته ځي په دې باندې دا طلبا علم زده کوي اور دغه رنګې سبق په زده کوي هغې په خوراک کوي دا ټوله فایدې علما او طلبا او مدارسو ته وځي ته خو د الله رب العالمین د دین لاره باندې نو دا د اسلام مکمل خلاف د جویدل د چانده بنده پکار دا چې سفیران لړ شي وایي چې بای مونږ د مدرسې د پاره راغلي یو مونږ سره تعاون وکړي عوامو له پکار دي چې ډېرې ډېرې پیسې د الله په لار کې خرج کړي
عوام 100 روپۍ ورکي 200 روپۍ ورکي خو چې دا ټول راجم شي نو مدرسې له 7,000 روپۍ طالبان راوړي. نو د دین ادارې د دین کار په چلی کله وایي سفیران څومره ډیر شو نو بس ډېرې ورکوه که نه ښه نه ده چې ډېر شو مدرسې وی روزانه مدرسې والا راخلاصي روزانه نه چې هر ټایم راخلاصي په کار دا ده ستا مال په څومره نارواو کې لګي واده چې کېږي نو څومره په ډنګ ډونګ په اجړاګانو باندې لګي هلته چا ونه وی چې یاره په اجړاګانو نه تنګ راغلي یو تشې پیسې پې ضایع کېږي په 10,000 او په 20,000 باندې ښځې ته جوړه اخلي او د 2,000 روپو په جوړه هم کار کېږي چا دا ونه وی چې د ښځو نه تنګ شو تشې جوړې دي او دي رنګارنګ تاوانونه د ماشومانو د سکول په تعلیم باندې کېږي چا دا ونه وی چې یاره د وړو د سکولونو نه تنګ شو پیسونه دي او پوره تباهي شروع ده په کړایو په خوراکونو باندې په اعلی لباسونو د دنیا پیسې لګي چا دا ونه وی چې یاره د دې نه تنګ شو خو چې مدرسې طالب اعلان وکړي چې یاره پیسې راکې مدرسه یې دپاره امداد وکړي خپل تعاون د الله د رضا لپاره وکړي د الله نوم والي نو هر یو تندې ترې وکړي یاره د مدرسو والا نه تنګ شوي یو یاره د چاندو والا او طالبانو نه تنګ شوي یو یہ ته په ژبه د تا نه راوخېږه ته دومره نه پوهېږي 10 روپۍ ورکه خو خوله بند که باس خو ماشاءالله عوام تعاون کوي ځینې ټایم تاسو ګورئ ډېرې مدرسې د دې وظیفو په دې چڼو باندې چلیږي خلک وظیفې ورکوي لنګر د مدرسې بچ وي دا د دغې کلي د خلقو دپاره ډېر لوی سعادت دی او زه وایم چې کم خلک وظیفه ورکوي چڼو ته او طالب علمانو ته الله به په دغه کور بیماری قرضونه او پریشانۍ نه راولي او الله به دا خلک آباد او خوشحاله ساتي د هر بیماری او د ټینشن نه او په دغه کور کې به الله نیکان اولاد پیدا کوي د خپل مور پلار به تابعدار وي او د مور پلار به ډېر لوی لحاظ د دې وظیفې دا برکت دی مالونه الله د وظیفې سره چې کم دی زیاتوي اور برکتونه الله رب العالمین راولي دا کور والا یوه ډوډۍ ورکړي د طالبانو پې غټ کار وشي لږ سالن ورکړي د طالبانو پې غټ کار وشي او بیا دا خپلې صدقې پسې به خبرې نه کوي چې یاره ما خو بلا ډوډۍ ورکړه ډوډۍ تاسو څه کړئ تاسو دومره ډېره ډوډۍ خورئ نه قرآن وایي چې خپله صدقه به بیا رستو په خبرو سره نه خرابوي نو عرض دا دی چې دا کومه یو روټۍ تا د الله په لار کې ورکړه او طالب اواز وکړو چې الله مو وبخه وظیفه راکړې دا یوه روټۍ تا ورکړه یوه روټۍ دې طالب علم چې څومره علم حاصل کو دې علم کې د دې یوې روټۍ والا خلکو حصه ده او ډیر خلک بختور دي چې دې اواز ته روټۍ ایښي لږ سالن ایښی دی چې اوس به یو چڼی او طالب علم راځي او زمونږ د ورکې به آواز کوي چې وظیفه راکړې الله مو وبخه وایي دا روټۍ مې هغې چڼي او هغه طالب ته ایښې ده څومره بختور او خوشنصیبه دي هغه زنانه او هغه کور والا چې چڼي له روټۍ او سالن ایښي دي چې دا به طالبان په مدرسه کې خوري او هغه یو عالم وایي ما خوب ولیدو چې میدان محشر جوړ دی او څه خلک دی جهنم ته روان دی څه ښځې دي وایي څه ماشومانو چغې کړې او وایي چې ای الله دا محله او دا کلي جهنم ته لیږي الله مونږ ورسره مو لیږه الله ورته وایي چې تاسو خو ماشومان یې سپین بازونه او سپینې چنچڼې تاسو جهنم ته نه لیږم دا ګناهګار دي جهنم ته لیږم وی الله رب العالمین ته سره د علم تپوس کوي چې دا ولې تاسو په دې دومره ماین یې دا خو د جهنم مستحق دي وی ای الله مونږ به د دې په محله کې یو آواز کوو چې وظیفه راکړې الله مو وبخه دې زنانو به زر مونږ په کټ کې کینولو مونږ له به خوله کې نوړی راکړه مونږ به ماړه کړو 70 روپۍ به جیب کې راکړې بیا به بالټې واغستو سالن به پکې رالیښو چې بچې دا اوسه ای الله مونږ وظیفه غوښتې وه دې وظیفه راکړې ده الله په باران کې مونږ وظیفه غوښتل وندیدو دی چترۍ او پلاستیک راکړی دی یا الله که نن دی جهنم ته ځي نو مونږ خو د دې پر ټول وي شوي یو جنت ته روان یو الله چې دا جهنم ته ځي مونږ ولم ورولېږه وی الله د خپل غیرت نه وفرمایل چې تاسو هم جنت ته ځئ او چا چې تاسو له وظیفه درکړې ده دا دې هم جنت ته ځي
هغه عالم وی ما چې دا خوب خپل کلي ته ووی ما ورته ووی چې زما په مدرسه کې خو خپله لنګر دی خو یا خلکو ووی چې ستا مدرسه کې لنګر دی خو موږ د دې روټۍ نیم وظیفې وس لرو دا لنګر ختم که موږ به وظیفه ورکړو نو ومما رزقناهم ينفقون مال د الله په لار کې خرج کا مال د الله په لار کې خرج کا په کومه محله کې چې چڼي وظیفه غواړي په هغه محلې به الله عذابونه راولي طالب ته چاوي وي دلته لګړ بګړ دی او ته وي دلته طلبا دي مونږ وظیفه کوو لګړ بګړ به الله دلته نه راولي پوه شو که نه هغه یو ورته وی لګړ بګړ مونږ راټینګ کړی دی ناظره پې وایو پوه شو که نه منځ کې دا پته ورته نه وه چې هغه ځان له ثانیې درجه کې هدایت النحو وایي بهر حال خدا خی ویلي نو عرض دا دی ومما رزقناهم ينفقون د بعضې هغې مالونو نه چې ما ورکړي دي دوی ته ينفقون دی خرج کوي په لار د الله کې اخر کې به یو خبره وکم ګلونو د الله په لار کې خرج څه ته وایي د الله په لار کې خرج دی ته نه وایي چې ته شریجې پخې کوه دا خلک راوغواړه د الله په لار کې خرج دی ته نه وایي چې ته ګډ روان کا چیلې روان کو هلته د پیر بابا او د کاکا صاحب د میا کریم شاه بابا په نوم باندې ذبح کا نظر د غیر الله ومنه نه ګل مینا دی ته د الله په لار کې خرج نه وي د الله په لار کې خرج دی تم نه وي چې د 11 او د 12 د ځوان د شیخ عبدالقادر جیلانی بابا په نوم باندې منښت وکړه دی ته د الله په لار کې خرج نه وي خیرات دی ته نه وي خلک وایي که خیرات صرف د بابا په نوم منښتې ته وایي خلک وایي که خیرات صرف څلوېښتې ته وایي خلک وایي که خیرات صرف بروجو پخولو ته وایي هلکه چاولو پخولو ته صرف خیرات وایي بیزی حلالولو ته صرف خیرات وایي او خیرات دې ته هم نه دی چې د سفرې په میاشت کې چې کوم دی نو ته چوري وکړې خیرات صرف دې ته هم نه وایي چې د 10 محرم کې ته چې کوم دی نو چاڼه پخه کې او شربتونه تقسیم کړي دې ته خیراتونه خیرات دې ته هم نه وایي چې ته مړي پسې ماښامونه ورکړي خیرات دې ته هم نه وایي چې ته د جمعې شپه د خوراک لپاره خاص کړي خیرات دې ته هم نه وایي چې مړي پسې څلوېښتي وکړي ومه او کلیزه ورپسې وکړي دا خو ټول د هندوانو رسمونه دي خیرات دې ته وایي چې د غریب سره امداد وکړه ته چې خیرات کې چې پلانکی ته ثواب ورسی یا خیرات کې چې مال الله اجر راکړي نو دا اجر صرف په روجو در کولو در کوي کنه په گاون کې غریبانان دي د اختر جامې ځان لنشي اغستې دی له جامې والا په دې الله اجر در کوي خو که پټ غریبانانو سره امداد وکي پټ مدرسې سره امداد وکي پټ جمعات لپکی والی نوم دې پکېږي نوم دې پې نه کېږي او چې کوڅه په کوڅه وګرځې او ووایې چې بهي سبا زما د پلار څلوېښتي ده سبا د پلار جمعه ده سبا زما د پلار کلیزه ده میخه مداله کړې ده تاسو بچی راوړئ او ټول به راشئ نو په دې نوم کېږي که نه کېږي غټ نوم دی خلک به وګوره د پلار نه ورته جایداد پاتې شوی خو نرو که نه نرو پلار پسې وګوره که نه چیلې ملال کو تش جایداد ته مه ګوره نر دی نو نوم دی وشو که ونه شو دی هم داسې په برت لاس ووایي چې بهي ما غټه خرچه کړې ده خیرات مې وکړو په خیرات کې مالداره خلک ټول راوغواړي او غریبانان پرېږدي دا څه خیرات دی لعنت شه په داسې پیسو لګولو باندې دا خو ناروا او دا خو حرام دي دا هم خیرات نه دی چې چیلې دې روان کو د پیر بابا قبر سره دې ذبح کو دا هم خیرات نه دی وی بهي ما خو غټ خیرات وکړو وي څه چل دی وکړو وي په پلانکي درګاه او قبر باندې شال زوړ شوی وي شال مې ورته نوی کو ما خو هم وړو کې خیرات کړی وي څه وي دا که پلانکي پیر صاحب قبر له لاړمه هلته مې شمې بلې کړې یو څو 10 روپۍ مې پکې کېښودې بل وایي ما هم خیرات کړی ډېر غټ څه چل دی کړی وي اخوا کې کلي کې بابا ډېر نیک و شهید به وي ورته وي ما په هغې یو پوړی مالګه کېښوده که زه څوکې سټي را سټي نو سټي دی په خبره پوهېږي که نه پخوا یو ځای کې په قبر مالګه پرته وه نو چې ته خر راغی ټوله پوڼۍ وخوړه خلکو بیا وی دا خر ولی دی وي څه ورته ما وي دا د الله ولی دی خر ته وي د الله ولی دی چې لته به یې ورکړه نو هغه امیر صاحب هم وي د الله ولی دا څه کوې لته خو مه وه که نه نو عرض دا دی چې دا ټول ناروا دي خیرات بالکل منم د الله لار کې خرچ بالکل منم
لیکن داغی طریقه دا د پټ جماعت کې خرچو کا، پټ مدرسه کې خرچو کا، پټ غریب له 70 روپے ورکا، یو غریب بے روزگار دے روزگار ول روان کا، غریب کر ډبا غوړی ولېګا، غریب کر چینی ولېګا، ام دک روجی دی خو غریب کرے ولېګا، مالدار کله خو د وخت روټې نی مرچا کر ملاویږي، ریج په خول څه خیرات دے د وخت د ریج خو هر سړی پخی، پستا پریجو باندې غریب ته فایده رسی. اخو تا خیراتو کو نو ولیا بوس کور روډه نه خوري، اخو دومره خوراک کوي چې درې قدمه واغست اډر کیو کې غر څه غزم شو، اوس به بیا کور کې دونی می روټه خوري، نو څه فایده وشو؟ فایده خدا کوي چې غریب سره امداد وکا، چې ته بیمار دی هسپتال ته بوزت د علاج ولا وکا، که په هسپتال کې د 100 روپے ورکه چې ځان لپاره دوایو کی، دې ته وی خیرات، دې ته وی څه گاوند کې د کونډه شته کنيشته، نو کونډه خو صرف دا حق نه دی چې خط وته ولېږي چې ما سره نکاح وکړه، د کونډه یو حق دام دی چې اختر راغلی دی هر چا ټولو ښځو له به خاوندانو جامې اغوستي، د دې کونډې ښځې خاوند نشته راشه ته ولې جامې واله، نو دې ته وایي ومما رزقناهم ينفقون، ومما او د بعضې هغې مالونو نه رزقناهم چې ورکړي دي مونږ دې متقیانو ته، ينفقون خرج کوي دي په لار د الله کې.